5 ਲੱਖ ਦਾ जुर्माना किया है SGPC ने वो थोड़ा जा सुलझाने की कोशिश करिए आपां कि वो है कि जिसनों जुर्माना होया सचमुच ही इन्वेस्टिगेशन दे विच उसका जिहड़ा रोल वो साबित हो चुका है कि स्वरूप उसने गायब किए। श्रोमणी कमेटी ने उन्होंने सेवा मुक्त नहीं किया बल्कि उन्होंने दोषी करार दे के अपने आप ही कहता कि सेवा मुक्ति नहीं तुहाडे फंडां ते रोक है तो चार्ज का सामना करो। फिर उस गुरमुख सिंह होरां नूं बकायदा चार्जशीट जारी की गई, उन्होंने उसका जवाब भी दिता। लेकिन इस दे नाल ही गुरमुख सिंह होरी पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट चले गए कि मेरे नाल धक्का हो रहा है। हुण असली तथ्य की है? देखो मामला जिहड़ा वो इन्ना क पेचीदा बना दिता गया कि उन्होंने समझण दे लई तुहानूं जिहड़ी ईशर सिंह की रिपोर्ट है, एडवोकेट ईशर सिंह की रिपोर्ट, क्योंकि एडवोकेट ईशर सिंह नूं अकाल तख्त की रहनुमाई हेठ इस मामले की जांच करने का मौका मिला और जो जांच सामने आई कि उस वेले दे चार्टर्ड अकाउंटेंट कोहली एंड कंपनी जिस कंपनी ने ये सारा ऑडिट वेखना सी, उस कंपनी ने जिन्ना समा काम किया उसकी निगाह इस पासे क्यों नहीं गई। इसका मतलब कि चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी जिहड़ी सी उन्हें अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाई। उस चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी के कोलों 7.5 करोड़ रुपया वसूलन का हुक्म भी है ईशर सिंह की रिपोर्ट में कि श्रोमणी कमेटी ने वो कितना पे करते सीगे हुण इन्नी काली क्यों दोबारा जांच करवाउणी जिहड़ी बनदी सीगी जां क्यों नहीं होया? पहली गल तो जदों मामला पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट के अधीन है, सुनवाई अधीन है, तुसी किस तरह फैसला रहे हो ये तुसी बेहतर जानते हो। लेकिन आखिरकार तुसी अदालत में अपना तर्क भी रख रहे हो जां साफ है कि तुसी अदालत में दसना चाहते कि असीं इस बंदे के खिलाफ कार्रवाई कर दी हुई है, हुण इहदी सुनवाई करने का कोई फैसला पैदा नहीं है। लेकिन ये हकीकत जरूर है कि ये जिन्ने मामले ने 328 रूपों के नाल जिहड़े 2 जनवरी नूं श्रोमणी अकाली दल बादल बकायदा बेअदबी के रोस वजों अमृतसर में पंथक रोस इकट्ठ कर रहे हैं। पहली बार हो रहा है? पहली बार जो बेअदबी होंदी है उदों श्रोमणी अकाली दल अपने आप को पंथक पार्टी कहती है और उसने एक भी बार इसका रोस नहीं सी जताया। अज की लोगों दी गल्लां जिहड़ियां सीगियां वो लगियां दिल ते जिहड़ा इकट्ठ हो रहा है। जदों तुसीं कहंदे हो ना कि बादल अकाली दल नूं पंथक कहंदे हो तो मेरे सामने हुशियारपुर की ते दिल्ली की अदालत चलता वो केस सामने है जिथे दल के 2 संविधान ने। एक संविधान 1994 का जिथे दल ने अपने आप को पंजाबी पार्टी लाने धर्म निरपक्ष पार्टी लाने, दूसरा 2008 के विच जो भारतीय चोण कमीशन की इच्छा अनुसार अपने आप को धर्म निरपक्ष पार्टी विच किन्ने उन्होंने कोल धर्म निरपक्ष है किन्ने पंथक ने तुसीं रोज़ विचरदे हो। अकाली दल का वापस आ जाने एक सेकंड अकाली दल का मूल संविधान तुसीं पढ़ लो। अकाली दल की होंद हस्ती जिहड़ी आ उहदा संगठन जिहड़ा अकाल तख्त साहिब दे सन्मुख है, 5 प्यारिਆਂ की मौजूदगी दे विच है। अकाली दल के हर अहुदेदार का अमृतधारी होना जरूरी है, 5 ककारां का धारणी होना जरूरी है। और जो अज चेहरा मोहरा तुहाडे सामने है उन्होंने लैके तुसीं जदों कहंदे हो ना कि पंथक स्वरूप तो किते ना किते मन दे विच शंका है कि शायद असीं भी जानबूझ के झूठ बोल रहे हैं कुछ जां गलत हकीकत नूं निगल रहे हैं। ये सानूं फैसला करना पएगा। धर्म के प्रचार ते प्रसार विच श्रोमणी कमेटी की मदद करने लई जिहड़ा दल सामने आया उसका नाम श्रोमणी अकाली दल से। 328 स्वरूपों का मामला सुलझा नहीं है और इसी दौरान एक खबर आ रही है कि SGPC के द्वारा एक सुपरवाइजर जिसनों रिटायर कर दिता गया सी उसनों 5 लाख रुपए का जुर्माना किया गया और बीते दिन ये चिट्ठी कढ़ी गई है। की है 328 स्वरूपों का मामला और किहड़ी जांच सीगी जिस तो बाद ये 5 लाख का जुर्माना किया गया। साडे नाल सीनियर पत्रकार नरिंदरपाल सिंह मौजूद ने, सो उन्हां तो ही जाणदे हैं क्योंकि उन्हां दी बहुत पकड़ है इस एरिए अमृतसर दे विच SGPC दे विच जो भी मामले होंदे ने वो सारे इन्हां दे उन्हां सारियां मसलों के उपर बहुत वड्डी पकड़ रखते हैं। सो सब तो पहला तुहाडा KTV UK दे उपर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी।
ਸਰ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਇਆ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਉਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰੂਪ ਉਸਨੇ ਗਾਇਬ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੇਚੀਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੇਠ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਜੋ ਜਾਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਉਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1100 ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ, ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਦੋਸ਼ੀ ਉੱਥੇ ਮੰਨੋਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਦਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਕਾਇਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਖਰ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਛਪਦੇ ਨੇ ਔਰ ਗਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕੀ ਮਾਜਰਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਤੈਅ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਗੁਰਮਤਿ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹਾਊਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬਾਜ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ 9,82,000 ਰੁਪਇਆ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਲੇ ਇਹ ਲੋਕ 9,82,000 ਰੁਪਏ ਦੀ 2018 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 2018 ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਬਣਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਬਕਾਇਦਾ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9,82,000 ਦੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕਰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਜਰਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਰਵਰੀ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰ ਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਇੱਕ ਆਫਿਸ ਨੋਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਕੌਣ ਨੇ? ਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਗੁਰਮਤਿ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹਾਊਸ ਦਾ ਕਲਰਕ ਸੀ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਬਣਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹਾਊਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਜੀ। ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ, ਆਫਸੈਟ ਪ੍ਰੈਸ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਉੱਥੇ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ, ਵੱਖਰਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਕੱਤਰ, ਵੱਖਰਾ ਸਕੱਤਰ ਹੁੰਦਾ, ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵੱਖਰਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਫੰਡ ਵੱਖਰੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖੀ, ਆਫਿਸ ਨੋਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਭੇਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਪੀੜਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚੋਂ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਰੂਪ ਸਿੰਘ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। 2018 ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਗਨ ਭੇਟ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ, ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਅਗਨ ਭੇਟ ਹੋਏ ਸੀ ਜੀ
ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਰੂਪਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਸਮੁੱਚੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ, ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੱਦ ਕੇ ਤਨਖਾਹ ਲਾਈ। ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੌਰ, ਜੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ ਜੀ। ਔਰ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਛਤਾਤਾਪ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਛਤਾਤਾਪ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਛਤਾਤਾਪ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਭਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ। ਜੀ ਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਾਏ, ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਖਬਰਾਂ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਵਿਆਜ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਖਬਰਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵੀ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਗਾਇਬ ਨੇ। ਜੀ ਗੱਲ ਸਰੂਪ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੀ ਤੇ ਤੁਰਦੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਬਣੇ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 2 ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਤੇ 1 ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਕੀਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਉਸੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾਂਚ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਿਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੰਸਥਾ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੁਣ ਕੀਤਾ? ਇਹ SGPC ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦਬਾਅ ਰਿਹਾ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ। ਬੜੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਵਡਾਲਾ ਹੋਣਾ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਜੀ, ਕਿ ਜੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਐਡਾ ਸੰਗੀਨ ਮਸਲਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ 2016 ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਏ ਕਿੱਥੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਕਾਇਦਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੇ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਪੋਲ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜਨਤਕ ਹੋ ਗਈ। 1100 ਪੇਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉੱਪਰ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢਣੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੰਡਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਹੈ ਤੇ ਚਾਰਜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸਲੀ ਤੱਥ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਚਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ
सब कमेटी बनी सीगी, इस सब कमेटी दे विच सुरजीत सिंह पिट्टेविट जिहड़े सीनियर मीत प्रधान ने, साबका जूनीयर मीत प्रधान है बाबा बुट्टा सिंह, साबका जनरल सकत्तर भगवंत सिंह सियालका, साबका अंतरिम कमेटी के मैंबर अमरीक सिंह शाहपुर, ये सारे मौजूद सीगे जिन्होंने ये फैसला लिया। हुण देखो पहली गल तो यह है कि श्रोमणी कमेटी शायद अपनी इस तर्क हकीकत नूं मनण तो इनकार कर दे कि जदों एक बार ये फैसला ले लिया जाता एग्जैक्टिव वालों कि साडा समा समाप्त, क्योंकि नवे जनरल हाउस लिए अहुदेदारां दी चोण लई जिहड़ा जनरल अजलास हुंदा ਉਹਦੇ ਲਈ बकायदा 21 दिन ਜਾਂ 22 दिन पहला एग्जैक्टिव सारिया संगतां दा धन्नवाद करदी है, अधिकारियों का धन्नवाद करती कि तुसीं सानूं सहयोग दिता, साडा समा खत्म हुंदा है। तो मन्निया जाता कि उस दे नाल ही जिहड़ियां पड़तालिया कमेटियां जां जिहड़ियां सब कमेटियां उस प्रधान दे समय दौरान बणियां वो खत्म समझिया जांदियां ने। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨੀ ਸੀ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਵੇਂ ਉਸੇ ਹੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਹੇਠ ਵੇਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੇ ਲਗਭਗ ਆਪਾਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾਈਏ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਨੂੰ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 30 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਤੇ ਅਜੇ 30 ਦਸੰਬਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੋ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਜੋ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਉਡੀਕਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ, ਇੱਕ ਇੰਚਾਰਜ ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਿੱਲਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਜਾਂਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਸੇ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਐਗਜੈਕਟਿਵ 'ਚ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਅੜ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਨਾਂ ਲਿਆ ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰਥੜੀ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਫਿਰ ਗਈ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਨਹੀਂ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਕੋ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਅਜੇ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਚਿੱਠੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 5 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਕਿਉਂ? ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ, ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਆਖਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਵੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵਕੀਲ, ਮਹਿੰਗੇ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ SGPC ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਆ, ਇੱਕ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੈ। ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੈ। ਅਜੇ ਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਰਨ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ SGPC ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਹਿਣੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਗਾਇਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਜਾਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਭੇਟਾ ਸਮੇਤ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਮਾਇਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਦੇਖੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਹੋ ਜਾਂ ਕੋ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੀ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹਨੀ ਬਣਦੀ ਆ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ 267 ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਫਰਕ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ 267 ਸਰੂਪ ਘਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 267 ਨਹੀਂ 328 ਘਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰੂਪ ਗਾਇਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਭੇਟਾ ਲਈ ਆ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। 1500 ਰੁਪਏ ਭੇਟਾ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਸਰੂਪ ਦੀ 500 ਰੁਪਏ ਭੇਟਾ ਰੱਖੋ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦਾ ਗਬਨ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਗਬਨ ਸੀ, ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦਾ ਗਬਨ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ 9,82,000 ਰੁਪਇਆ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰ ਪਈ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਮੁਅੱਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਅਨੇਕਾਂ ਕੇਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ, ਆਰਥਿਕ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਕਾਇਦਾ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਰਖ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਹਟ ਹੈ। ਵੇਖਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਬਕਾਇਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਰੋਸ ਇਕੱਠ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਰੋਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਰੋਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਠਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਜੀਠੀਏ ਦੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ FIR ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਰ ਇਸ ਦਾ ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਤਾਇਆ। ਅੱਜ ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਲੱਗੀਆਂ ਦਿਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦਲ ਦੇ 2 ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ 1994 ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਐਲਾਨਿਆ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਪਾਰਟੀ ਐਲਾਨਿਆ। ਦੂਸਰਾ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਪਾਰਟੀ ਲਿਖਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਥਕ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਤਹਿਤ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਹਤ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 2 ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੰਥਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਪੜ੍ਹੋ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ, ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਮਥਿੰਗ ਹੈਜ਼ ਗੋਨ ਰੋਂਗ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ, ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੋਲ, ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਸ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਜੋ ਵੀ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦਲ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਸਨ, ਦਸਤਾਵੇਜੀ ਸਬੂਤ ਸਨ, ਬਕਾਇਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜੀ ਸਬੂਤ ਸਨ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਆਸ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੂਰ ਦੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੰਥਕ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ। ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਸੰਗਠਨ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੈ, 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, 5 ਕਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਅੱਜ ਚਿਹਰਾ ਮੋਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਪੰਥਕ ਸਰੂਪ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੁਝ, ਜਾਂ ਗਲਤ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਕਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਫਿਰ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ।
ਇਹ ਅੱਜ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਚਿਹਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਜੇ ਉਹ ਪੰਥਕ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਵਧਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਣ ਲੈ ਗਏ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਕਾਲੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਂਦ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਔਰ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਦਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਹੇ ਨੇ SGPC ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ FIR ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ SGPC ਨੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਿ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਹ ਵਸੂਲ ਪਾਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਉਹ ਝੂਠੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਕੋਹਲੀ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ, ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਡਿਟ ਵੇਖਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ। ਉਸ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 7.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਹੈ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਪੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ SGPC? ਉਹਦਾ ਤੇ ਬਸ ਖੁੱਲਾ ਲੇਖਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਜੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਗਿਣੋਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ 7.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਉਹ 7.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ? ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਦੋਸ਼ੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਿਹਨ ਬਕਾਇਦਾ ਉਸ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ 7.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੋਲਕ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ SGPC ਖੁਦਕੁਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SGPC ਨੇ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੱਗਿਆ। ਤਾਂ ਸੋ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਦੇਖਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਉਹ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ SGPC ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ?